Hello, welcome. Then we discuss about next, that is frequency and frequency table. Already how to prepare I already discussed in previous lecture, but we have to again practically discussing about this frequency and frequency tables. Say for example, 20 students were asked how many hours they work per day, and their response in hours are as follows: 5, 6, 3, 3, 3 hour, etc. This following list, table list, a different data values in ascending order and their frequency. In study or research, we look at here, there are data value 2 and frequency is 3. That means what? That means these 3 students are studied 2 hours, 5 students are studied 3 hours, etc. etc. One student studied as a 7 hours. So this is the frequency tabulation form also. And this frequency table is a very good preparation for the easy understanding. A frequency is the number of times of value of the data which has been occurs during the study. According to the more, there are 3 students who work 2 hours, 5 students who work 3 hours, and so on. The sum of the values in the frequency column is 20 students. No doubt. Represents the total number of the students including in the sample. So relative frequency is the ratio. That means it is called as a fraction or proportion of the number of times of the values of the data, and occurs in the set of that all outcomes, that means result to the total number of outcomes. Okay, to find out the relative frequency, divided each frequency by the total number of students in the sample. In this case, there is 20 students, and relative frequency can be written as a fraction or percent or decimals. Here, relative frequency is equal to frequency of the class total. Cumulative relative frequency is the accumulation of the previous relative frequency. To find out the cumulative relative frequency, add all the previous relative frequencies to the relative frequency for the current row as shown in the table we look at here. This table frequency shows student works hours with relative and cumulative relative frequency. We look at here. Complete, we look data value. That means hours works. This is the frequency. That means 3 students study 2 hours. Relative frequency 3 by 2. 3 means frequency by total data value. That is total students 20. 3 by 20 is equal to, that is 0.50. And what about this cumulative relative frequency? That is only 0.50. So there is no any group previously. ह्याच्या अगोदर कुठलाही ग्रुप प्रिव्हियस नसल्यामुळं त्याला 0.15 जे उत्तर रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी झालं आहे तेच क्युम्युलेटिव्ह रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. आता ह्याच्यात बघितलं तर बघा 5-3 5 फ्रिक्वेन्सी क्लासमधला 5 आहे डिवायडेड बाय 20 विद्यार्थी, त्याचं उत्तर आलं 0.85. आणि कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सीमध्ये काय करायचं, हे पहिलं 0.15 ॲड करायचं आणि मग आलेलं उत्तर ॲडिशन करून आलेलं जे उत्तर आहे दॅट इज 0.40 इज कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. आलं लक्षात? मगाशी वर मी सांगितलं तसं म्हणजे प्रिव्हियस रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीमध्ये ही काय करायची, आलेली रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ॲड करायची आणि आलेलं उत्तर आहे त्याला काय म्हणायचं, क्युम्युलेटिव्ह रिलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. काय काय एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला देतात. सो ऑन दिस कॅल्क्युलेशन्स केलेलं आहे. So this last entry, the cumulative relative frequency column is 1. Why it is 1? Indicating that 100% of the data has been accumulated.
फ्रिक्वेन्सी 1 आहे, आलं लक्षात. आणि 20 विद्यार्थ्यांपैकी 1 म्हणजे 0.05 इथं आलं. हे वरचं 0.95 आणि 0.5 किती आलं 1. म्हणजे सगळ्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सीचा डाटा इथं काय झाला, अक्युमुलेट झाला. आता सगळ्यात दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे जो ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द डाटा. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं वेगवेगळ्या डाटामधून ते बघूया. द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द डाटा बाय टेबल्स हॅज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड in previous lecture. Now let us turn our attention to another representation of data, that is the graphical representation. आता टॅब्युलेशन आपलं झाले, आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. इट इज वेल सेड दॅट वन पिक्चर इज अ बेटर दॅन 1000 ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे जर आपल्याला एखादी गोष्ट सांगायची असेल तर एखाद्या कार्टूनमध्ये जसा चित्रकार सगळं सांगू शकतो, ठीक आहे ना, सगळा राजकीय असेल कुठलाही असेल त्या पद्धतीनं की त्या चित्रावर सगळेच्या सगळे जे काही तुम्हाला म्हणायचं आहे ते तुम्हाला सांगता येतं. तसंच इथं आहे. वन पिक्चर ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन हॅज बीन डिस्कस्ड अबाउट थाउजंड्स ऑफ द ऑल द थिंग्स ऑर पॅरामीटर्स. आलं लक्षात. तसं usually comparison among the individual atoms are best shown by means of the graphs. वेगवेगळे ग्राफ्स तयार करून ग्राफ्स काढून काय केलं जातं, ह्याच्यात तयारी केली जाते आणि त्याच्यावरून आपण ठरवलं जातं की नेमकं काय आहे. द रिप्रेझेंटेशन देन बिकम्स इझियर टू अंडरस्टँड दॅन द ॲक्च्युअल डाटा. We shall study the following graphical representation in this section. कुठले कुठले ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहेत आपल्याला. बार ग्राफ एक आहे, हिस्टोग्राम आहे, दॅट इज द युनिफॉर्म विड्थ ऑफ वेरिंग विड्थ्स. अँड तिसरा जो पार्ट आहे तो फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन्स. हे 3 पार्ट्स आहेत. आता बार ग्राफ्स ह्याच्यात लाईन ग्राफ बी येतो, नंतर आपण डिस्कस करूया. Here we shall discuss them through a more format approach. Recall that a bar graph is a pictorial representation of the data, in which usually bars of uniform widths are drawn with equal spacing between them on the axis, say x-axis, depicting the variable. The values of the variable are shown on the other axis, say for example here y-axis. Then the height of the bars depends on the values of the variables. Bar graphs consist of bars that are separated from each other. The bars can be rectangles or they can be rectangular boxes if three-dimensional plots, and they can be vertical or horizontal. Another thing is pie charts. It is another method to visualize the data. Each proportion on the pie chart represents the proportion of the corresponding class. म्हणजे आपण ग्राफ्स काढत असताना जी व्हॅल्यू आलेली आहे, जी तयार केलेलं आपण डाटा रिप्रेझेंटेशन आहे, हा डाटा रिप्रेझेंटेशन आपल्या लक्षात असला पाहिजे की एज ग्रुप समजा हे डाटा रिप्रेझेंटेशनचा टेबल दिलेला आहे आणि ह्या टेबलमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं काय दिलेलं आहे, प्रपोर्शन्स आणि त्याचे हे दिलेले आहेत. एज ग्रुप 13 ते 25. म्हणजे ह्या टेबलमध्ये काय सांगितलेलं आहे की फेसबुक किंवा व्हॉटेवर व्हॉट्सअप म्हणा, इथे एक्झाम्पल म्हणून फेसबुक घेतलेलं असेल, हे घेतलेलं असेल, म्हणजे जे मल्टीमीडिया आहे त्या मल्टीमीडियामध्ये किती युजर्स आहेत, किती इन्क्लूड झालेले युजर्स आहेत हे दिलेलं आहे. 13 ते 25 एजचे हे जवळजवळ 3 आणि 3 6 म्हणजे 65 कोटी, होय की नाही. किती आहेत 3 आणि 2 5 म्हणजे 650,82,280. जवळजवळ 45% आहेत फेसबुक युजरचा, 45. आणि 26 ते 44मध्ये 36% आहेत फेसबुक बघणारे किंवा वापर करणारे. आणि 45 ते 64 काय आहेत, कमी आहेत, दॅट इज द 19. म्हणजे हा जो वर्ग आहे 23 ते 25चा हा जास्त आहे. मग हा आपण बार ग्राफनं किंवा चार्ट ग्राफनं जर दाखविला
हे जर न मांडता तर आपल्याला काय येईल, लगेच लक्षात येईल, आणि तेच इथं दाखवलेलं आहे. म्हणजे आता इथं एक्स ॲक्सिसवरती आणि वाय ॲक्सिसवरती प्रपोर्शन्स घेऊन आपण हे सगळं दाखवू शकतो. हे जे एक्स ॲक्सिसवरती आणि हे वाय ॲक्सिसमध्ये प्रपोर्शन्स आहेत. हे बघा 45, 13 ते 25 जो आहे तो ग्रुप काय आहे 45. 26 ते 44 इथं बरोबर 35 37मध्ये आला. ही काय आहे इथं 45 ते 64 आले लक्षात. ही जवळजवळ 27 कोटी असतील. आले लक्षात. हे जर तुम्ही मोठं करून बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल व्यवस्थित. आले लक्षात. हा चार्ट आहे. तर हा चार्ट हा दुसरा जो आहे तो पाय ग्राफ त्याच पद्धतीनं काढता येतो, पण आपल्याला नाही, तरी मी आपलं तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे. आलं लक्षात. लाईन ग्राफ जो आहे तो लाईन ग्राफ आपल्याला बाकी वेगळ्या पद्धतीनं किंवा त्या ह्याच्यातूनच आपण पाहू. सर्वे घेतला, समजा 40 मदर्स आहेत आणि ह्या 40 मदर्स हे त्यांचे जे टीनएजर्स मुलं आहेत ह्यांना काय सांगितलं की काही गोष्टी आम्हाला सांगा किंवा समजून द्या किंवा त्या वेळेला किती वेळेला रिकॉल करायचं आहे हे डाटा घेतलेला आहे. मग ह्या 40 मदर सर्वेचा हा फ्रिक्वेन्सी डाटा काय आहे पूर्णपणे टॅब्युलेटेड केलेला आहे. आलं लक्षात. टीनएजर्स ह्या 0मध्ये फ्रिक्वेन्सी 2 आहेत, एक टीनेजर 5 फ्रिक्वेन्सीमध्ये आहे, सो ऑन दिस. आले लक्षात. आणि हा मग काय करायचा, सगळा टॅब्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला काय येईल, हा लाईन ग्राफ येईल. आले लक्षात. हा लाईन ग्राफ झाला. नंबर ऑफ टाइम्स टीनेजर इज रिमाइंडेड. ध्यान करून दिली बाबा हे करायचं आहे ते करायचं आहे. आणि ही फ्रिक्वेन्सी आहे प्रत्येक वीकमध्ये. 0 ते 2 वीकमध्ये इथं किती आहेत, 2 आहेत. आता 0 ते 1 मध्ये 1मध्ये इथं किती आहेत, 4, आणि हे किती आहे साधारणतः 5 आहेत. आले लक्षात. म्हणजे 5 वेळा रिमाइंड केलं की बाबा हे असंच काम करायचं आहे, तसं काम करायचं आहे. आले लक्षात. कसं आहे, आपल्याला कुठलाही डाटा तुम्ही वापरा, त्या डाटानुसार आपल्याला काय करता येतं ते व्यवस्थित बसवता येत असतं. हे झालं पूर्णपणे ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द फ्रिक्वेन्सी डाटा. म्हणजे जो अभ्यास केलेला आहे तो आपल्याला डायरेक्टली कशा पद्धतीनं आपण रिप्रेझेंट करू शकतो आणि दाखवू शकतो, हे इथं महत्त्वाचं आहे. की एका ह्याच्यामध्ये वन साईट किंवा ॲट ए ग्लान्स लगेच आपल्याला काय आलं पाहिजे, इथं डायग्रॅम बघितल्या हे पिक्चर बघितल्या काय बाबा 13 ते 25 एजेसचे जे आहेत हे साधारणतः 45% पॉप्युलेशनमध्ये काय आहेत, हे फेसबुक युजर्स आहेत. अलग लक्षात. हे प्रपोर्शन दिलेलं आहे पर्सेंटेजमध्ये. म्हणजे ॲट ए ग्लान्स, एका नजरेमध्ये, म्हणजे पूर्णपणे हा डाटावरचा जो मागास केलेला आहे तो न करता टोटली आपण जर बघितलं आणि केलं तर पटदिशी आपल्या लक्षात येतं की हे नेमकं रिप्रेझेंटेशन कसं आहे. आलं लक्षात. हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आपल्याला पुढचंही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहेत ते रिप्रेझेंटेशन आपण नंतर घेऊ. पण इथं जे ग्राफ आहे तो ग्राफ कशा पद्धतीने असला पाहिजे, लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ कशी आपण केली पाहिजे तयार, आणि त्याच्या पद्धतीनं आपण काय केलं पाहिजे, हा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दिलं पाहिजे. हे महत्त्वाचं आहे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आलं लक्षात. सो दिस इज अबाउट द फ्रिक्वेन्सी प्रिपरेशन केल्यानंतर, टॅब्युलेशन केल्यानंतर ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं, मग तो ग्राफ कुठल्या टाईपचा आहे त्यानुसार आपण काय करू, हे करू. बार ग्राफ असेल तर असं, आलं लक्षात. पाय ग्राफ असेल तर अशा पद्धतीचा, आणि लाईन ग्राफ असेल तर हा. म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आपल्याला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करता येतं. हा बार ग्राफ, हा आहे तो पाय ग्राफ, आणि हा आहे तो लाईन ग्राफ. ह्याच्यावरून आपण वेगवेगळे कॅरेक्टर्स हे रिप्रेझेंट करू शकतो. थँक्यू. सोपं आहे बाळा.